कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दम् प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम् पादस्पर्शं क्षमस्व मे आदिदेव नमस्तुभ्यम् प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम् प्रभाकर नमोस्तुते ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सुस्वागतम नमस्कार समस्तंको दिव्य संयोग श्रेणी को मैं समस्तंको हृदय सहित स्वागत करुच्ची। ये एक आध्यात्मिक कार्यक्रम आध्यात्मिकता भितर आमे दर्शन को खोजती श्रेणी रे तेणु आध्यात्मिकतार दार्शनिक दिग उपर आमे आलोकपात करती। तेज आज आम एक भिन्न टॉपिक को लेकिन जीवा आशा करुच्ची आपण समस्त भल लगे आपण समस्ते खुशी अच्छा बहुत बढ़िया। चलतु आम टे समस्ते प्रार्थना करवा एवं कार्यक्रम को आरंभ करवा। समस्ते नमस्कार मध्य रही जातु आखि बंद करंतु एकदम स्थिर भावरे शांत भावरे भगवान के चरण बिंदरी निज को समर्पित कर दिंतु। परम पिता परमेश्वर को स्मरण करंतु। जो भी शक्ति को अपन विश्वास करती तांको स्मरण करंतु। माता पिता को स्मरण करंतु। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु मार्गदर्शक शुभचिंतक पितृपुरुषगण महापुरुषगण ऋषिमंडली समस्त को स्मरण करंतु। जल अग्नि वायु पृथ्वी एवं आकाश को स्मरण करंतु। विश्व ब्रह्मांडर समस्त सकारात्मक शक्ति एवं विश्व ब्रह्मांडर समस्त पवित्र आत्मगण को स्मरण करंतु। प्रणाम करनियंतु। हाथ को टिके घसी दियंतु। समस्ते आखिरी स्पर्श कर दियंतु। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे दियंतु। विश्व ब्रह्मांड को धन्यवाद 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 एवं आखि खोलंतु। बहुत बढ़िया। जगन्नाथ संस्कृति केवल जे आमर उत्कल बा ओडिशा एक संस्कृति ताहा नुहे। यह समग्र पृथ्वी एक बहुत बड़ संस्कृति कथा आपण मैंने समस्त जानती। मात्र जगन्नाथ संस्कृति को एवं जगन्नाथ संस्कृति नारे प्रभु जगन्नाथ को भी बेले बेले अनेकांशरे किसी किसी लेखक किसी किसी कवि बहुत तो कंचा मनोभाव पोषण करिथांती। तार एक दृष्टांत उदाहरण आज ये आध्यात्मिकता और दार्शनिक दिग क्लास रे मु आलोकपात करी। कहीं कहीं को कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट भाव नहीं था। मु आशा करी आपण मैंने समस्ते सकारात्मक दिगरे नेबे। मोर कहीं कहीं अनुगामी या आगुरी शुणी तथापि भी भल लगे निश्चित भाव जदि ताको आमे गभीर भाव ग्रहण करि पारंती। तेबे जेतिकी जण भी अच्छा टे भिडियो ऑन करके रहिले भल। मु आपण मान को देखिकी कथा हेबी आपण मान मते देखिबे। बहुत सुंदर। आपण माने समस्ते जानिचंती कि आम विशेष करे उड़ीसा रे उड़िया पाठरे पिला मानकु पढ़ा जाए कांची कावेरी। समस्ते जानिचंती निश्चित भाव कांची कावेरी। कांची कावेरी कहले समस्ते जानिचंती। कांची कावेरी को लेकिन नाटक लिखा जाइए। कांची कावेरी को लेकिन अनेक पद्यावली लिखाई अनेक गाथा अच्छी
କବିତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କାଞ୍ଚି କାବେରୀକୁ ନେଇକି ତା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଅନେକ ବିଭାଗରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ସେ କବିତାରେ ହେଉ, ସେ ଗାଥାରେ ହେଉ, ସେ ଗଳ୍ପ ଜଗତରେ ହେଉ, ସେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ହେଉ ବା ନାଟକରେ ବି ହେଉ। ନାଟକ ମଧ୍ୟ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ରହିଛି। ତେବେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି, ନିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଏକ ତରଳ ସରଳ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସରନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଧୃଷ୍ଟତା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବି ଏବଂ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ରଖିବା, ଯାହା ଆମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଠାକୁର। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିବା, ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ସୀମିତ କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଅପମାନନା ହେବ। ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି କାଳିଆ ଜଙ୍ଘିଆ, ଜାଣିଛନ୍ତି? କାଳିଆ ହେଇକି ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର। ସ୍କୁଟରରେ ଗଲାବେଳକୁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଚକାଟେ ନା, ତା ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାଳିଆ, ପଛପଟେ ରହିବି ଆମର। ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ନେଉଛନ୍ତି ନା ତାକୁ କମାଉଛନ୍ତି, ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଞ୍ଚି କାବେରୀର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଏହିପରି ହେଇଥାଏ କି କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ଆମର ପୁରୀ ରାଜା ଉତ୍କଳର ମୌଡ଼ମଣି ଯିଏ ରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଚଦଶ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ଇଏ। ସେହି ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଏ। ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଞ୍ଚି ରାଜା ସେଠି କହନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି, ଛେରା ପହଁରା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା ଏକ ପବିତ୍ର ବିଷୟ। ଝାଡ଼ୁ କରାଯାଏ, ସେଇ ଝାଡ଼ୁକୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଝାଡ଼ୁଦାର ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁଦାରକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବିବାହ ଦେବି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଏକ ଘଟଣାବଳୀ। ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ କାଞ୍ଚି ହେଉଛି କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, ଅଧୁନା ତାମିଲନାଡୁର କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 1000 ମନ୍ଦିର ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ବିଜୟନଗରରେ ଏବଂ ସପ୍ତପୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସପ୍ତପୁରୀ, ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସପ୍ତପୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 7ଟି ପୁରୀ ତାର ନାଁ କୁହାଯାଏ ସପ୍ତପୁରୀ, ସିଟି ଅଫ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଟେମ୍ପଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ତାର ସଂସ୍କୃତି, ତାର କଲଚର, ତାର ପଲିଟିକ୍ସ, ରାଜନୀତି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ତଳେ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍କଳର ରାଜାମାନେ
ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ବହୁବାର ପରାସ୍ତ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି। ବହୁବାର ପରାସ୍ତ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି। ଆପଣ ପଲ୍ଲବ କାଞ୍ଚରାଜ ପଲ୍ଲବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଚୋଳ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି 4th ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ 9th ସେଞ୍ଚୁରୀ, 9th ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ, 14th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଉତ୍କଳର, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ପରାସ୍ତ ହେଇଛି ବହୁବାର କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଯିଏ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ବାପା, ସେ ଥିଲେ ସାଲୁ ନରସିଂହ ଦେବ ରାୟ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଥିବେ, ସାଲୁ ନରସିଂହ ଦେବ ରାୟ। ଏବଂ ସେଇ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଉତ୍କଳ ରାଜାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ପରାସ୍ତ ହେଇଛି, ଆମେ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଓକେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭାଟଘାଟ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାଞ୍ଚି ରାଜା ସାଲୁ ନରସିଂହ ଦେବ ରାୟ କହନ୍ତି କି ଜଣେ ଝାଡ଼ୁଦାରଙ୍କୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଜଗତଟି ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ନାଟକରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗାଥାରେ ଗାଇଛନ୍ତି, କବିତାରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଏବଂ କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି, କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କାଞ୍ଚିକୁ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଇ ଅବକାଶରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଲଜିକ୍ ଲଗେଇକି ମୁଁ କହିବି, ଲଜିକାଲି ତର୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସୋପାନରେ ରଖିକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ଭିତରେ ଏକ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ଜନମାନସକୁ, ପବ୍ଲିକକୁ, ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ରହସ୍ୟ ଭିତରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସିକ୍ରେସି ରହିଛି, ରାଜ ଦରବାରର ସିକ୍ରେସି, ସେ ସିକ୍ରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ତାହା ସୀମିତ ରୁହେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ତାହା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ପ୍ରଜାମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ବି କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ନା ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁଦାର କହିଲେ କାଞ୍ଚି ରାଜା, ତାହା ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଗଲା, ଅପମାନିତ ହେଲେ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନେବେ, ତାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ବିନିମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ରିକାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଥା ଆଗରୁ କହିଛି, ଆପଣ ବଦ୍ରିକାକୁ ଗଲେ ସେଠି ପାଉଛନ୍ତି ବଦ୍ରିନାଥ, କାଶୀକୁ ଗଲେ ପାଉଛନ୍ତି କାଶୀନାଥ, ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଗଲେ ପାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାନାଥ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ ପାଉନାହାନ୍ତି ପୁରୀନାଥ, ସେଠି ପାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଜଗତ ଯୋଗନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତ ଯୋଗନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତ କହିଲେ କ'ଣ? ଜଗତ କହିଲେ, ଆମେ ଜଗତ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝନ୍ତି? ପୁରୀକୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଝନ୍ତି କି? ଜଗତ କହିଲେ ବୁଝନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଗତ କହିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗାଲାକ୍ସି ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବାହାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଅଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ ହିଁ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି ଜଗତ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଇ ଜଗତର ନାଥ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାନ, ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତ ଯୋଗ ମିଶାଣ, ନାଥ ସମାନ ଜଗନ୍ନାଥ।
ତା ଭିତରେ କ'ଣ କାଞ୍ଚି ଯାଏ ନାହିଁ? ଜଗତ ଭିତରେ କ'ଣ କାଞ୍ଚି ବାହାରେ? ରାଜାମାନେ କିଙ୍ଗଡମ ମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ତମ ଏମିତି ଲୋକ ଭିତରେ ଆସିଯିବେ କି ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ କୌଣସି ନୌକର ରଖିଥାନ୍ତି ଆମ କାମଧାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମାଲିକକୁ ଯଦି କେହି କହିଦିଏ କ'ଣ ନୌକର ଯେମିତି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ବାହାରନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି କିଏ ଝାଡ଼ୁଦାର କହିଦେଲେ ଆମ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକଦମ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ବଳଭଦ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଇଗଲା। ଅପମାନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଲା? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚି ରାଜା କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁଦାର, କାହାର ଝାଡ଼ୁଦାର ବୋଲି କହିଲେ? କ'ଣ କାଞ୍ଚି ରାଜା ତାଙ୍କ ନିଜର ଝାଡ଼ୁଦାର ବୋଲି କହିଲେ? କାହାର ବୋଲି କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଝାଡ଼ୁଦାର ବୋଲି କହିଲେ। କାହିଁକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କହିପାରିଲେନି ଛାତି ବାଡ଼େଇକି, ୟେସ୍ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଝାଡ଼ୁଦାର? ଏଇଠି ଗର୍ବ ଅଛି, ଗୌରବ ଅଛି। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅପମାନ ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କର ଝାଡ଼ୁଦାର, ୟେସ୍ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚାକର, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କିଙ୍କର, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ସେବକ, ମୁଁ ପାଦ ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ, ତାଙ୍କ ମଇଳା ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କରିବି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କହିବା ଦରକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଝାଡ଼ୁଦାର କହିଦେଲେ ଅପମାନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତ କୌଣସି ଲୋକର କାହାର ଝାଡ଼ୁଦାର ବୋଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ କାଞ୍ଚିରେ ଯେ କହିନାହାନ୍ତି। ଟେକ୍ ଇଟ୍ ପଜିଟିଭଲି। କାହିଁକି ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଭାବରେ ନେବା ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦିଗରୁ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ହୁଏତ ଏହାକୁ କେହି କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭାବରେ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ବି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଝାଡ଼ୁଦାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଏ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଝାଡ଼ୁଦାର। ମତେ ତ କେହି ଜଣେ କହିଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଝାଡ଼ୁଦାର କହିଲା, ଏଥିରେ ମୋର ଗର୍ବ। ଏଥିରେ ଅପମାନ, ପୁଣି ନିଜେ ଅପମାନ ଯେତିକି ହେଲେ ନହେଲେ ସିଧା କୁହାଗଲା କି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଦିଆଗଲା। ଭଗବାନ କ'ଣ ଅପମାନ ପାଇଲେ ଏଥିରେ? ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ହେଲା ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ଘରରେ କୌଣସି ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମାଲିକ ଜଣେ ବସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବସ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା, ଆମେ ଯେମିତି ବସ୍ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରିଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ବସ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲା, ଆମ ବସ୍ ଆଗରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ କାଳେ ମାଡ଼ ଧର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହୁଅନ୍ତି ନା? ଓକେ, ଆମେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ବା ଆମକୁ କିଏ କହିଦେଲା କ'ଣ, ଆମ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବି ଆମ ବସ୍ ଭାବରେ ଯଦି ନେବେ ବି ଆମକୁ କ'ଣ କହିଦେଲେ ବି ଆମ ବସ୍ ଝଗଡ଼ା କରିଗଲେ। କାହା ପାଖକୁ ଝଗଡ଼ା କରି ଯାଉଛ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖକୁ, ଗୋଟେ ରାଜା ମଣିଷ। ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି, ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି? ଅସୁରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କେବଳ ସାଧାରଣ ନର ନୁହଁ, ମଣିଷ। ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଯାହାର, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ହତୋତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଅବତାର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି କାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ? ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖକୁ। ରାଜା ଅସୁର ନୁହନ୍ତି? ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କଥା। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟଟି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଏକ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜା ଏକ ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ କଥାଟି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାରେ ଏଇ କଥା ବାହାରିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ, ହେ ରାଜା, ଆମେ ଯେହେତୁ କାଞ୍ଚି
ପାଖରୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କାଞ୍ଚିକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଗଲା ବେଳେ ଆମର ସୈନିକମାନଙ୍କର ମନୋବଳ କମ୍ ରହୁଛି, ୱିଲ୍ ପାୱାର, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମିଯାଏ, ଭୟ ଆସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମେ କେବେ କାଞ୍ଚିକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିନାହୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କାଞ୍ଚି ଯୋଦ୍ଧା ଏକଦମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିଲ୍ ପାୱାରଟି ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାପ ମାରିଯାଏ, ତାହା ହିଁ ନକାରାତ୍ମକ ଆମେ ପରାସ୍ତ ହେବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କୁହେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରିଜ ପାର ହେଇକି ସେପଟକୁ ଗଲେ। ସେଠୁ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ସୈନିକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇସାରିଲେ, ସେନାପତି ସୈନିକ ସମସ୍ତେ, ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ବ୍ରିଜଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ନଦୀର ବ୍ରିଜ। ଫେରି ପାରିବାର ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ବ୍ରିଜଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ରାଜା, ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା, ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବ୍ରିଜଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା, ବ୍ରିଜଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ସୈନିକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି କରିବେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଅତଏବ ଜାନ ଦେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ এই ছোট ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି ବିଜୟ ଲାଭ করে। ଏମିତି ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। এই ଉଦାହରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ହେ ରାଜନ, ଆମେ ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସୈନିକମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଅଧିକା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବେ ଯେ ଯାଅ ବୈଶ୍ୟ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କର, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେବ। ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲା ପରେ ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଘଟ ହେବ। କୋଉଠି? ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଘଟ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବେ। ସୈନିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ମନୋଭାବ ହେବ? ମନୋବଳ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବେ, ୱାଓ ଏଥର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ବଳବତ୍ତର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସୋପାନକୁ ପଳେଇଯିବ। ମନୋବଳ ବଢ଼ିଯିବ ନା ନାହିଁ? ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର କେତେ ବି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଥାଉ, ଯଦି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ, ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସବଳ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ବି ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ। ଏହାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ। ପୁରା ସେଟ୍ କରିଦିଆଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏବଂ ବାଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଗଲାବେଳକୁ ବି ଯେ ଦହି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରିଦିଆଗଲା। ସେ ଦହି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଗୌଡ଼ୁଣୀ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇତିହାସ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜା ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ କୋଉ ସେନ୍ସରେ କହୁଛି। ଦୁଇଟି ଏକଦମ ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଗଲା। ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା, ଏକଳା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା, ବଳଦେବ ଗୋରା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଳା ଘୋଡ଼ା। ତାଙ୍କୁ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଏବଂ କଳା ଘୋଡ଼ା ଦିଆଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକାଟି, ଏଇଟା ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଜାଣିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ମୁଦ୍ରିକାଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ପିନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରୋଲ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଗଲା, ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆଗେ ଆଗେ ଯିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଛେ ପଛେ ଯିବା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ କଥାଟି ଏକଦମ ପ୍ରଘଟ କରିଦିଆଗଲା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସୈନ୍ୟ ଶିବିର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ, ଯେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଗଲା ଭରିଗଲା ଭରିଗଲା, ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ଓ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯିବା, ଆଉ ଆମ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବେ ସେମାନେ। ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ହେଲା, ଆଗ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ତ ଏଥର ବିଜୟ ହେବା ସମ୍ଭାବୀ। ଏକଦମ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇକି, ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଲେ ଏଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ନ ସରେ। ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଖୁସି, ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନ ଏଥର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଜୋରରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲିଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ବି ସେଇଠି ଗୌଡ଼ୁଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ, ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଟକାଇ କରି ଦହି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଅଟକିବେ ସେ ଜାଗାରେ, କିଏ ଅଟକିବେ ଦହି ଖାଇବେ। କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରି ନା, ଆଉ ଯଦି ଦହି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକଦମ କିଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଘୋଡ଼ା ଝପଟାଇ ଏତେ ଜୋରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ କିଏ ସାହସ କରିକି ଆସିପାରିବ ସେଇ ଭିତରକୁ? ବୁଝନ୍ତୁ ନା ଥରେ ଲଜିକାଲି। ତ ସେ ଗୌଡ଼ୁଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଦହି ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସେଠି ଓହ୍ଲାଇଲେ ଘୋଡ଼ାରୁ, ଦହି ଖାଇଲେ। ତାଙ୍କଠି ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ପଇସା ଧରି ନଥିଲେ, ପର୍ସ ଫର୍ସ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଠି ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ତୁ ରଖ ଦହି ବିନିମୟରେ, ଏବଂ ପଳେଇଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ତ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା ପାଇଲା, ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା ପାଇକି ତ ଆରାମରେ ପଳେଇବା କଥା, ଦହି ବିକି ସାରିଲା। କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା? ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା? ସେଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଏଡ୍ କରିଦିଆହେଇଛି। କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ଏଡ୍ କରାହେଇଛି ନା, ତୁ ଏଇ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ପଛରେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ତୁ ଯଦି ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକାଟା ଦେଖେଇବୁ, ସେ ତା ବିନିମୟରେ ତୋତେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ତୁ ପଇସା ନେଇକି ଯିବୁ। ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋର ଭିତରେ ୟାର ପଇସାଟା ଏତେ ଦରକାର ଥିଲା, ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକାଟି ପାଇଛି, ସେ ଖୁସି ନାହିଁ, ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଦେଇଦେବ, ତା ବିନିମୟରେ ତାକୁ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ। ତଥାପି ହଁ କର, ଆମେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ହଁ କହିବା। ଓକେ, ପୁଣି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ ରହିଲା। ରାଜା ବି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋର ଭିତରେ, ଆପଣ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ରକୁ ଥରେ ମାନସ ପଟଳରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋର ଭିତରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ବୃଦ୍ଧା ମା ଜଣେ, ପୁଣି ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ରାଜା ସେଠି ଅଟକିବେ, ନଜର ଅନ୍ଦାଜ ବି ହବ ନାହିଁ, ପୁରା ଅଟକିବେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ପୁରା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଆଣିଲେ। ଆଉ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା କ'ଣ ହେଲା, ଅଟକେଇଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ସୈନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଛରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଜଣେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଆଉ କଳା ଘୋଡ଼ାରେ 2 ଜଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆଗେ ଗଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଓ ସେମାନେ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଦହି ଖାଇଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ପଇସା ନଥିଲା, ସେଇ ଏଇ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି କି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତାର ଅର୍ଥ, ତା ବିନିମୟରେ ଅର୍ଥ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଧରିଦେଲେ, ଏକଦମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା। ରାଜାଙ୍କର ବିମୋହିତ ହେଇଗଲେ, କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ନିଜକୁ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରି, ଇଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଦ୍ରିକା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳିଗଲା। ଆରେ ବାଟରେ ପୁଣି ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା ସତରେ ଭଗବାନ ଗଲେଣି ଆଗକୁ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଆହୁରି ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଗଲା। ରାଜା ସେଠି ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା, ଲୁହ ବାହାରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ, ହେ ଭଗବାନ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ନା, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ କଥା ଅନ୍ତର ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରାଜା ବୁଝନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ। ତାକୁ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ବି ଫେରିଲା ପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଯୋଉ ଦହି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବି ଦେଇଦେଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିଗଲେ। ସୈନିକମାନଙ୍କର ମନୋବଳ କ'ଣ ହବ? ଏକରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାଣିଲେ କି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗଲେଣି ଆଗକୁ, ଧଳା ଘୋଡ଼ା କଳା ଘୋଡ଼ା ଧରିକିରି ଯିବେ, ଗୋଟେ ଏକଦମ ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ କଥା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥା ସବୁ ସୈନିକମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିଗଲେଣି ଆଗକୁ, ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁଗୁଣିତ। ଏବଂ ଇତି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଇତି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇକି ସୈନିକ ମନ ଚାଲିଲେ, ଜାନ୍ ଲଗେଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବେ କିଏ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ସୈନିକ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବେ? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ କ'ଣ ଦେବେ? ସାଲୁ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ବିରାଟ ମାନେ ସୈନିକ ସମସ୍ତେ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସେଠି ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଓକେ, ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବାହା ପୁଣି ହେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚି ରାଜା କହିଲେ କି ସାଲୁ ନରସିଂହଦେବ ରାୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁଦାରକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ତାହା ନିଜକୁ ଅପମାନ ହେବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପମାନ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରାଜା କି ପ୍ରଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଆଣିକି ସେ ଝାଡ଼ୁଦାର ସମୟରେ ହିଁ ବିବାହ କରାଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ସ୍ୱରୂପ ଝାଡ଼ୁ କଲା ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଯିବ। ପଦ୍ମାବତୀ କେତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ, ଠିକ୍ ଝାଡ଼ୁ କଲା ବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ନିଅ, ମୁଁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁଦାରକୁ ବିବାହ କରିବି। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇକି ତ କୋଉ ଝାଡ଼ୁଦାରକୁ ବିବାହ କରେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି କଲେନି? ତାକୁ ରଖାଅ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁଦାରକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନା ରଥଯାତ୍ରାକୁ, ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କଲା ବେଳକୁ ମତେ ହିଁ ଦେବ, କାରଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁଦାରକୁ କାହା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି କହିବେ? ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି। ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ତ ଏକଦମ ସବୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ପୁଣି ବିବାହ ଆୟୋଜନ ହେଲା, ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବାହାଘର ତାଙ୍କର ହେଲା। ଭରି ଭରି ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ସମସ୍ତେ କଲେ କି ଆମର ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଭକ୍ତର ଅପମାନ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହ କରିକି ଫେରି ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ। ବାସ୍ତବିକ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ରହୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରିଯିବେ, ଝଗଡ଼ା କରିଯିବେ ନା, ସେଇଟା ଝଗଡ଼ା ନା ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ। ଅତଏବ ବହୁବାର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଉତ୍କଳ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା କାଞ୍ଚିକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଥଟ୍ସଟି ଆସିଥିଲା, ବିଚାରଟି ଆସିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କାଞ୍ଚିକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, এই ବିଚାରଧାରାଟି ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଚାରଧାରା। ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ସେଇ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜଗତ ଯୋଗନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମଗ୍ର ଜଗତର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ କର୍ତ୍ତା, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯିବେ ନାହିଁ? ଏ କାଞ୍ଚି ରାଜା ବି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯାହା ଯିଏ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ସେ ଅଧୀଶ୍ୱର।
ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଝଗଡ଼ା କଲେ ଗୋଟେ ଭାଇ ତରଫରୁ ବାପାଟେ ଯାଇକି ଆର ପୁଅଟାକୁ ମାରିବ, ଏ କଥା ଆମେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କଞ୍ଚା ମାନସିକତା, କଞ୍ଚା ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ପାକଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯିବା। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସମଗ୍ର ଜଗତର ଯିଏ ଅଧୀଶ୍ୱର, ସେ ଏମିତି କିଏ କାହାକୁ କହିଦେଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯିବେ ନାହିଁ। এই କଥାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ବିଲିଭ୍ କରିବା, ଏହା ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗଟି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୁଃଖର ସହ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋହରା ବନାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ତାହା ଜାଣୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେବା ଉଚିତ କି? ମୋତେ ତାହା ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ବୋଲି ତ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତି। ସର୍ବଧର୍ମର ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯୋଉ ଭଗବାନ ଏତେ ଉଦାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି, ଏତେ ଉଦାର, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଭଳିଆ ବା ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ବସ୍ ଭଳିଆ, ମାଲିକ ଭଳିଆ କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିଯିବେ, ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଇଏ କରିଯିବେ, ସେ କରିଯିବେ, ଏମିତି ତରଳ କଥା, କଞ୍ଚା କଥା କହିକି ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ, ଆମର ଉନ୍ନତ ଧରର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାର ଅପମାନ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜନୀତି ଭିତରେ ନେଉଛନ୍ତି। जो जगन्नाथ, जो परंपरा रही, जो संस्कृति रही, जो पुरी रही, पुरी क्षेत्र जो आध्यात्मिक भावना रही, जो आध्यात्मिक चेतना रही, जो महोदधि रही, मुझे थे जगन्नाथ विषय केमती केमती दर्शन करने गोटे क्लास रे कही थी। थे चिंता करते केवल ओडिशा, पुरी, केवल अन्य कौन स्टेट, केवल भारतवर्ष, पुरी रे एमिति कौन से दिन नहीं, एमिति कौन से दिन शून्य भितर रहिबा नहीं जो जो दिन पृथ्वी आम भारतर बाहर लोक नथिबे, विदेशी लोक नथिबे। कहि परिबे एमिति कौन से दिन अछि पुरी रे जोटी गोटे भी विदेशी को आपण देखा को पाइबेनी? पाइबे कि सेमिति दिन? अर्थात कांची को कौन पे युद्ध करने को जीवे? समग्र पृथ्वीर लोकों को जी आकर्षित करके डाकी आणुचंती, केते फरेनर, केते देशरू आसुचंती, कौन पे आसुचंती? आध्यात्मिक चेतना, ये चेतना को ये फिल करते से अलग लगे। जिते सुख स्वाच्छंद आनंद भितर से रहतु ना कहीं, विदेशी माने जिते बड़े पुरी माटी को माड़ी दियंती ना, तांको भीतर अलग फिलिंग्स आसे। तेणु से सब तो बड़ स्वप्न पुरी को आसवा, बड़ बड़ स्वप्न आजिका डेट रे नित्य नैमित्तिक प्रतिदिन आपण पाइबे विदेशी लोकों को पुरी जगन्नाथ को दर्शन कर, कहीं भीतर को बसवार आदेश मिले न मिलू, समुद्र बाहर मिलू, ये माटी को स्पर्श करेंगे, छुईबे। जानते बहुत तपस्वी विदेशी लोक माने आजिका डेट रे पुरी बेलाभूमि को आसिक मेडिटेशन करुचंती, समस्या मान को दूर करके जाऊँच। यार अनेक नजीर आपण माने पाइबे, उदाहरण भी पाइबे। एवं से भाया एक विश्व सम्राट, समग्र विश्व सम्राट जी, समग्र चेतनार चेतना जी, समस्त आध्यात्मिकतार आध्यात्मिक शक्ति जी,
ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନର ଦର୍ଶନ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଏକ ସୀମା ଭିତରେ କଣ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରିବା? ପାରିବା? ପାରିବା ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ ଦେବତା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭଗବାନ, କରୁଣାମୟ, ଦୟାଳୁ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥା ଯିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କର ନିଜର ଗାରିମାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋହରା କରିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଆଜିର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଭଗବାନ, କେବଳ ଆମ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଆମେ ରଖିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ। ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯଦି ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ସୋପାନରେ ଆଣିବା। ଯଦି ମୁସଲମାନ ଭାଇଟି ଆସିକି ଆମ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇଟି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜୈନ ଯିଏ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେଇବା ଦରକାର ଅଛି କି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଆସିକି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଳି ଗର୍ବର ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଗପକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପର ଅବତାରଣା କରାଗଲା, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥିଲା, ସେ ନମସ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳକୁ କାଞ୍ଚି ରାଜାଠୁ। ଏବଂ ଥରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ମନୋବଳ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତର ହେବ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଙ୍ଗଡମକୁ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭଗବାନ ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଥିବା ସହିତ ଭଗବାନ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ସମସ୍ତ କମ୍ୟୁନିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୃଦୟ ଏକଦମ ଖୋଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର, ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର, ଜଗତର ଠାକୁର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे।